حضرات محترم، یہ تھے محترم سید اسماعیل ذبیح صاحب نوازی شنوابی، جو والد بزرگوار کا کلام پیش فرما رہے تھے کہ اس میلاد کے جلسوں میں ہم نے ایک تسلسل کو، ایک شروعات کو آج سے 3 سال پہلے کیا تھا کہ وہ ملت مہدویہ کے معتبر شخصیتوں کا اگر انتقال ہو جائے تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس محفل میں تعزیت خراجات پیش کریں گے۔ اسی کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خراجات تعزیت معزز حاضرین کرام، جلسے جشن میلاد خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس و معتبر موقع پر آج ہم جمع ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ سال کچھ لوگ ہمارے ہمراہ تھے اور وہ آج موجود نہیں ہیں۔ محل مشربات سے کئی افراد ملت نے دائیں حضرت کو لبیک کہا اور دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ان تمام انتقال کر جانے والوں میں چند شخصیتیں قوم و ملت کی درد رکھنے والی تھی۔ اپنی نمایاں شخصیتوں میں سے حضرت فقیر محمد قاسم صاحب مرحوم شامل تھے، جن کی شخصیت محل مشربات کے اہلیان کے لیے تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ ٹرسٹیز بورڈ محکمہ کلب مشربات کے سابق رکن رہ چکے تھے اور کانگریس کمیٹی کے سٹی سیکریٹری بھی رہ چکے تھے۔ کئی ایک مذہبی و فلاحی کام انہوں نے کئی کیے اور محل مشربات کی ترقی کے لیے وہ گوشہ تھے۔ خصوصی طور پر جشن میلاد خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی 7 سال پر ہماری نگرانی کی اور ہم نوجوانوں کی ہمت افزائی بھی کیا کرتے تھے۔ آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خرابت داروں کو صبر جمیل عطا کرے اور انہیں دوبارہ رحمت میں جگا دے اور دیدار مشرف سے فرمائے۔ محل مشربات کی ایک اور شخصیت جن کا نام سید نجم الدین صاحب داداپور صاحب تھا، جو مرکز جمہوریہ مہدویہ سے وابستہ رہے، ٹرسٹیز بورڈ محکمہ کلب کے رکن رہ چکے اور مشربات پیس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ تعلیمی اور فلاحی خدمات کے جذبے سے مزین تھے، حسن اخلاق کے پیکر تھے اور انہیں کسی پہ تکبر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور انہیں اپنے جمال سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے محلے کی ایک اور شخصیت حضرت فقیر محمد صدیق المعروف چاندی مرحوم مقبول کی تھی۔ وہ بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے۔ پیشے تدریس کے ٹیچر تھے پیشے سے۔ وہ کئی شاگردان چھوڑے ہیں، کئی برسوں تک تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ ادارے تبلیغ مہدویہ کے مشیر کی حیثیت سے بہت حسن و خوبی سے خدمت کرتے رہے اور ادارے میں حرکیاتی عہدیداروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ادارے کو زرعی مشورے عطا کرتے تھے اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلسے یاد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا موصوف کے سلام بھی پر اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اللہ ان کی خرابت داروں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی محنت کے سائے میں رکھے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ ان اشخاص کے علاوہ جلسے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے والے کئی خواتین محترم اور حضرات گرمائی سال ہمارے ہمراہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو مغفرت فرمائے اور اپنے نورانی تجلیات سے ان کی آنکھوں کو منور کر دے۔ خاتم اسلام کے صدقے سے آج 7:30 بجے میرے خلیل بھائی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ سید ابراہیم خلیل آج شام 7:30 بجے نوجوان تھے، 2 دن کی علی خلالات کے بعد انتقال کر گئے۔ اب میں جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے سجادہ دائرہ حضرت بندگی میاں سید علی ستون دین کو پیش کرنے سے پہلے یہ شیخ میں سمجھوں گا کہ کوثر ایک چلو کی وسعت سے بہا سکتا ہوں میں، کوثر ایک چلو کی وسعت سے بہا سکتا ہوں میں، مجھ کو جو مل جائے آب رسول مصطفیٰ۔ میری مراد حضرت مولانا الحاج سے اکرم سلمان قندری صاحب قبلہ، سجادہ دائرہ حضرت بندگی میاں سید علی ستون دین
چونکہ یہ محفل رسول ہے تو اس محفل کے کچھ تقاضے اور کچھ اصول ہیں. چاہے مقرر ہو یا ناخواہ ہو، جو کوئی بھی اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں یہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اور اس محفل کا خاص پہلو یہ ہے کہ آدمی ذکر مصطفیٰ سے اللہ کی جب توفیق سے میسر ہو جاتی ہے تو ذکر مصطفیٰ کو بلند کرتے ہوئے وہ مصطفیٰ کے ذکر کا حق تو ادا نہیں کرتا، یہ کر لیتا ہے کہ اپنے نام کو منور کر لیتا ہے. یہ اس محفل کی خصوصیت ہے. تو الحمدللہ یہ اعزاز اہلیان مشیرآباد کو پھر ایک بار حاصل ہوا. حضرات محترم، ہر سال ہمارے قوم کے بزرگ حضرت فقیر محمد قاسم صاحب اس جلسے کی صدارت کیا کرتے تھے، جو آج ہماری محفل میں نہیں ہے. ان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ایک عمر کو پہنچے ہوئے بزرگ اس کے باوجود بھی دینی خدمات انجام دینا یہ بڑے ضرور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ابھی میں نے جس آیت کلام پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. چونکہ یہ ماہ پاک ربیع الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اس کی 12 تاریخ کو حبیب کبریا بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے حامی، غریبوں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت ہے. برادران ملت، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جلسے میلاد کا اہتمام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں آیت کلام پاک کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم مصطفیٰ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے خود مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے نور فرمایا ہے. تو ہم وہ کون ہے جو طے کر سکتے ہیں کہ بھلا وہ بشر ہے، ہمارے جیسے ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مصطفیٰ نور والا اور اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نور ہے جس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے. پتہ یہ چلا کہ آج ہم نور سے نور کا صدقہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے. تو سب سے پہلے اس محفل کا اصول یہ ہے، ایک روایت کہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آگے بڑھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر موجود نہیں، جلوہ افروز تھے. جلوہ افروز تھے تو ایک یہودی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ جو جھاڑ اپنے مقام پر ساکت کھڑا ہوا ہے وہ آئے اور آپ کی صداقت کو پیش کرے. اندازہ کیجئے جو جھاڑ اپنی جگہ ساکت ہے، ایک شخص مطالبہ کر رہا ہے حق کے اظہار کا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فلاں شخص، تو اس جھاڑ کے قریب جانا اور اسے یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے طلب فرما رہے ہیں. خدا کی قسم اس کی
परवरदिगार आलम ने आमद मुस्तफ़ा का जिक्र सिर्फ एक आयत से नहीं बल्कि मुख्तलिफ कुरान की आयतों को लेकर अल्लाह के इरशाद फरमाता है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहीं पर यह इरशाद होता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अब इस आयत पर गौर करिए कि बेशक अल्लाह ताला का एहसान हुआ मोमिनीन पर कि उनमें से एक रसूल को भेजा। खुदा की कसम, आदम से लेकर ईसा तक आए, अल्लाह ने कभी एहसान वाली बात नहीं की। बात हो रही है तो बात है मुस्तफा में हो रही है कि मुस्तफा आए तो तुम पर एहसान हुआ। गौरतलब बात, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल दुनिया की हालत इतनी खस्ता व खराब थी कि हर तरफ कुफ्र व शिर्क, जुल्म व सितम की घटनाएं छा चुकी थी। जुआबाजी, शराबखोरी, ज़िनाखोरी, आम मक्कारी, अय्यारी, चोरी, डकैती लोगों का मामला बन गया था। आपस में उनसे मोहब्बत का मामला नहीं था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। और इस्लाम की कैफियत ये थी, इस्लाम से पहले कैफियत ये थी कि जब एक मरतबा अगर जंग शुरू हो जाती तो 100 साल, यानी उस खज़रत की लड़ाई 120 साल तक चली। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम हुआ इंसानियत पर, कायनात पर, कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन से मोहम्मद रसूलुल्लाह जल्लकर हुए, तब जाकर हमें राहत और सुकून और तस्कीन का मामला। बिरादरान मिल्लत, आज हम आमद मुस्तफा के तज़किरे से अपने खुलूक को मुनव्वर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो काबिल मुबारकबाद नौजवान हैं जो हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के साथ साथ जलसों का भी एहतमाम करते हैं। जब तक के तमाम की तमाम तैयारियों के बाद जिक्र मुस्तफा न हो, उस वक्त तक कोई भी काम कारआमद और कामयाब नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने मुशीराबाद को अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा के सदक़े से हिदायत की राह पर गामज़न कर चुका है। और उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के मराहिल को तय करते हुए हमें अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाएगा, जिसका मतलब हमसे अल्लाह कर रहा है। हज़रात मोहतरम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह अक़दस बेपनाह में हम क्या कुछ कह सकते हैं? खुदा ने तारीफ कर दी है, बस उस जिक्र को हम अपनी ज़बान से अदा कर कर अपना हक अदा करने की कोशिश करते हैं। वरना तो मजाल है कि कोई मुस्तफा की सनाखानी में कोई अपना हक अदा कर सकता है? नहीं, हक अदा हो नहीं सकता। हक तो सिर्फ हम अपना पूरा कर लेते हैं, अपनी ज़बान को हम इतना मुनव्वर कर लेते हैं उस जिक्र रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहरहाल अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात तक पहुंचूंगा। उम्मन ये देखा गया है, अवामुल नास में बात पाई जाती है, और खासतौर से वो लोग जिनको हसद रसूल है, जिनके दिलों में बग़्ज़ है मुस्तफा की ज़ात अक़दस से, वो हीले बहाने कर कर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़ारीब को एक दूसरा ही नजरिया पेश कर देते हैं। लेकिन हक तो हक ही होता है, क्योंकि अल्लाह ने इब्तिदाई में फरमा दिया, वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इस आयत करीमा से जब इसका नुज़ूल हुआ और नुज़ूल कहाँ पर हो रहा, ये बात काबिल गौर और तवज्जो है। हर चीज हिदायत पर मुनहसर है। हम ये समझते हैं कि ये कुरान की आयत है और हम इसे तिलावत कर रहे हैं। कुरान की आयत की एक हकीकत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल कर देते तो उसकी खश्यत और जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को किसी और सीने पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक मुबारक और नूरानी सीने पर, जिसका नुज़ूल फरमाता है, जिसको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने पर। तो उस कुरान का नुज़ूल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर हुआ, तब जाकर उस कुरान का जलाल और उसकी
کا मजा ही कुछ और होता है। वही काम सीना अक़दस मुस्तफा से कुरान का हुआ, तो जाकर कुरान इतना रहमानी हो गया कि आज सैकड़ों हुफ़ाज़ दुनिया में आलम में हो गए। ये सदका मुस्तफा है, ये सदका मुस्तफा है कि आज हमारे सीनों में कुरान मौजूद है, वरना हमारी क्या वजह थी कि हम कुरान को हज़म कर पाते। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर यह इरशाद फरमा दिया। तो गौरतलब बात यह है कि जब हम मीलाद मुस्तफा की महफिल में शरीक होते हैं तो उसके तकाज़ा और लवाज़िम होते हैं, उसके तकाज़ा और लवाज़िम होते हैं। हम ऐसी मुतबरिक महफिलों को कोई आम महफिल जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये महफिल रसूल है जिसकी आमद का तज़किरा कुरान से हो, जिसकी आमद का जश्न खुदा ने बनाया हो, उसकी कैफियत निराली और बरअक्स होती है। हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मौद खातम-ए-विलायत मोहम्मदिया ने जब आपसे सवाल किया गया कि मीरान जी आप बयान जो फरमा रहे हैं वो कौन सा बयान है, तो अंदाजा कीजिए कि हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मौद ने इरशाद फरमाया, ये रिवायत में अब्दुल रशीद के नक़लियात में है, आपने फरमाया कि हम जो बयान कर रहे हैं वो सिर्फ शरीयत है, वो सिर्फ शरीयत है। तो पूछने वाले ने पूछा कि क्या आप हकीकत बयान नहीं फरमाते, तो इमामुना ने फरमाया हकीकत बयान से बाहर है, हकीकत बयान से बाहर है। बतलाने का मकसद ये था इमामुना महदी मौद खातम-ए-विलायत मोहम्मदिया का कि इंसान जब मुसलमानियत के तकाज़ा को पूरा करता है तो वो शरीयत के रंग में रंगा होता है। जब वो अपनी कैफियतों से बाला पर होता है तब जाकर विशाल ज़ातुल्लाह हासिल होता है, तो वो हकीकत के मरहले को समझने की सलाहियत से पैदा होती है। पता ये चला कि आज से 550 साल पहले भी हमारे आका ने इस बात का इज़हार फरमा दिया कि हकीकत मोहम्मदिया की कैफियत ही निराली है। बहरहाल ये जश्न का मौका, रूह परवर मौका, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लेकर अजर व सवाब पाता है। बिरादरान मिल्लत लोग नूर मोहम्मदी का इनकार करते हैं। खुद खुदा फरमाता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, बेशक एक नूर आया और रोशन किताब। तो सवाल यह है कि लोग हिले बहाने कर कर इनकार अज़मत रसूल करते हैं, लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो जश्न का इह्तिमाम हो रहा है ये आयत कलामुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह की पैरोकारी है। आज लोग मीलादुन नबी के मौक़ों को फुजूल खर्ची का नाम देते हैं और बिदअत का नाम देते हैं, बल्कि खुद खालिक़ कायनात ने अपने कलाम में इरशाद फरमा दिया वो अम्मा भी नेमत रब्बिका फहदिस, यानी और जो कुछ भी नेमत तुम्हें अपने रब की तरफ से मिले उसके खूब चर्चे करो। आप कुरान करीम तिलावत करते हैं तो ख़ुरान नेमत का जो वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो कुरान करीम में मौजूद है। तफसीली तौर पर जब जायजा लिया जाता है तो पता यह चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे सवाल किया कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए अल्लाह से ख़ुरान नेमत का इज़हार फरमाएं कि रब तबारक व तआला हमको ख़ुरान नेमत से सरफराज़ी हासिल फरमाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम